कृष्ण प्रेष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 20వ అధ్యాయం 3వ స్కందం భక్తి యోగ మహిమ 11వ శ్లోకం. तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत्य संसारतरो कुठारम् सुहृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत्य संसारतरो कुठारम् सुहृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तत्त्वागताहं शरणं शरण्यं तत्त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत्य संसारतरो कुठारम् सुहृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सुहृत्य संसारतरो कुठारम् सुहृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य
नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् गङ्गाधरां शरणं शरण्यं समृद्ध्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् त्वागताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं कृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् ज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् स्वाङ्गताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं कृत्य संसारतरोकुटार स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् ज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् त्वगताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं कृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् आहगानं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् ज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् त्वागताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं प्रकृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयां प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् संवागताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं कृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् संस्वागताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं शरण्यं कृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् स्वागताहं शरणं शरण्यं गङ्गाधरां शरणं कृत्य संसारतरोकुटारम् स्वकृत्य संसारतरोद्धारम् ज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्
ప్రతి పదార్థాలు భాగం భాగం భాష్యం ప్రభుపాద ద్వారా తం అట్టివాడు త్వా నీకు గత చేరితిని అహం నేను శరణం శరణము శరణ్యం శరణయోగ్యమగు స్వభృత్య ఆధారపడిన వారి సంసార భౌతిక అస్తిత్వపు తరో వృక్షముకు కుటారం గుడ్డలి జిజ్ఞాసయ తెలుసుకొనవలెననేది కోరికతో అహం నేను ప్రకృతే అనాత్మ పురుషస్య ఆత్మ నమామి నేను వందనంలో నర్పింతును సద్ధర్మ నిత్య ధర్మం యొక్క విధాం తెలిసిన వారలలో వరిష్టం పరమశ్రేష్ఠునకు దేవహతి ఇలా కొనసాగించారు. ఏకైక శరణ్యుడమైనందున నీ పాదపద్మములనే నేను ఆశ్రయించి తిని సంసార వృక్షమునకు నీవు గుడ్డలి వంటి వాడు కనుకనే యోగశ్రేష్ఠుడవగు నీకు వందనములు అర్పించచ్చు. ప్రకృతి పురుషుల నడుమ సంబంధమును ఆత్మానాత్మల సంబంధమును తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. ఏకైక శరణ్యుడవైనందున నీ పాదపద్మములని నేను ఆశ్రయించి తిని సంసార వృక్షమునకు నీవు గొడ్డలి వంటి వాడవు కనుకనే యోగశ్రేష్ఠుడు వగు నీకు వందనములు అర్పించుచు ప్రకృతి పురుషుల నడుమ సంబంధమును ఆత్మానాత్మల సంబంధమును తెలియకూర్చున్నాను. సాంఖ్యతత్వము ప్రకృతి మరియు పురుషుని గురించి చర్చించును. ఇది సర్వవిదితమగు విషయమే. ప్రకృతికి ఇంకో పదమేమి? స్త్రీ అని వాడతారు. ప్రకృతి పురుష ప్రకృతి. సాంఖ్యతత్వము ప్రకృతి మరియు పురుషుని గురించి చర్చించును. ఇది సర్వవిదితముకు విషయమే. పురుషుడు అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుడు లేదా భోక్తగా భగవానుని అనుకరించువాడు. పురుష అంటే ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుడు లేదా భోక్తగా భగవానుని అనుకరించువాడు. ఎవరు? పురుషుడు, జీవుడు. జీవుడు అనుకరించువాడు అంటే నిజంగా భోగించలేడు, అనుకరిస్తున్నాడు. ఇక ప్రకృతి అనగా భౌతిక ప్రకృతి అని భావం. భౌతిక జగమునందు పురుషులచే అనగా జీవులచే ప్రకృతి కొల్లగొట్టబడి తమ లాభమునకై వినియోగించగొనబడుచుంది. భౌతిక జగమునందలి ప్రకృతి పురుషుల భోగ్యము మరియు భోక్త సంబంధపు మర్మములే సంసారము భవబంధమని పిలువబడును. సంసారం అంటే నిర్వచనం చెప్తున్నా చూడండి. ప్రకృతి పురుషుల సంబంధపు మర్మములే సంసారం. ఎవరి సంబంధం? జీవుడు ఎవరైతే అనుకరిస్తున్నాడో ఆ జీవుడు ఏమనుకరిస్తున్నాడు ఇక్కడ? భగవంతుడు నాకు భోగించాలని. ఏం భోగించాలని చూస్తున్నాడు ఇక్కడ? ప్రకృతిని. ప్రకృతిని. దేవహూతి ఆ సంసార వృక్షమును ఖండింపకోరి దానికి తగిన ఆయుధమును కపిలముని ఎందుగాంచినది. సంసార వృక్షము భగవద్గీత ఎందలి 15వ అధ్యాయమున అశ్వత్థ వృక్షము వేర్లు ఊర్ధ్వముగాను శాఖలు కిందుగాను కలిగినట్టిది అని వర్ణించబడింది. ఏ శ్లోకం అది?
అది ఊర్ధ్వం గచ్చని మూలమదశాఖ అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం చిందాంసి యశకరణాన్ని చిందాంసి యశకరణం అంటే అక్కడ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే పెద్ద వృక్షం, మర్రి చెట్టు, రావి చెట్టు, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద వాటిని అశ్వత్థ వృక్షాలు అంటారు. అశ్వత్థ వృక్షంతో దేన్ని పోల్చారు ఇక్కడ? సంసారంలో పోల్చారు. ఏది సంసారం అంటే ఏం నిర్వచనం చెప్పారు ఇక్కడ? ప్రకృతి పురుషుల సంబంధ మర్మం. అసంగమని గొడ్డలితో ఆ సంసార వృక్షపు మూలమును మనుజుడు ఖండించవలెనని అచట ఉపదేశించబడినది. ఇంతకు సంగత్వం అనగానేమి? సంగత్వం అననది ప్రకృతి పురుషులను కూడి ఎందును. జీవులు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించవలెనని ప్రయత్నించుదురు. ఆ విధంగా భౌతిక ప్రకృతిని తన భోగ్య వస్తువుగా గ్రహించి భోక్త స్థానమును ఆక్రమించుచున్నందున బద్ధజీవుడు పురుషుడు అని పిలువబడుచున్నాడు. భాష పెద్దది. సరే, ఇక్కడికి ఇంతవరకు ఒక భాగం. ఇందులో ఏం వివరిస్తున్నారు ప్రభుపాద చూడండి. ఈ శ్లోకంలో ప్రకృతి అనే పదం ఉంది, పురుష ఉంది, తర్వాత జిజ్ఞాస. ఇక్కడ దేవహూతి మాత ప్రకృతి పురుషుల నడుమ సంబంధం, ఆత్మ అనాత్మల సంబంధమును తెలుసుకొనబోతున్నాను. ఈ ప్రకృతి పురుషుల సంబంధాన్ని ఏమన్నారు ఇక్కడ? సంసారం అన్నారు. సంసారాన్ని వృక్షంతో పోల్చారు. ఏ వృక్షం అది? అశ్వత్థ వృక్షం. మర్రి చెట్టు చూశారు కదా, మర్రి చెట్టు చాలా పెద్దగా విస్తరించిపోతూ ఉంటుంది, కొమ్మలు, రెమ్మలు. ఈ 15వ అధ్యాయంలో అది ఇచ్చారు. ఇది సంసార వృక్షం. వేళ్ళు చెట్టు మామూలుగా వేళ్ళు కింద ఉంటాయి, చెట్టు కొమ్మలు, రెమ్మలు పైన ఉంటాయి. ఈ సంసార వృక్షం ఎలా ఉంది? ఏర్లు పైన ఉంటాయి, కొమ్మలు వాళ్ళ రెమ్మలు కింద కిందలుగా ఉంది. నిన్న వచ్చిన ప్రభుపాదులు ఉపన్యాసంలో మొత్తం అది, ఈ భాష మొత్తం అది. నేనేం చెప్పారు ప్రభుపాద? అసలైన కుటుంబంలో చేరాలి, ఈ కుటుంబాన్ని వదిలేదు కాదు, చంపాలి. వచ్చిందా లేదా మీరే చెప్పండి. మీకు నిజంగా కృష్ణుడు కావాలంటే ఏం చెప్పారు ప్రభుపాద? శివ ప్రభా గుర్తు చేశారు. నేను ఎవరెవరు నా చైతన్య సరే, ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు? మీకు నిజంగా కృష్ణుడు కావాలని ఉంటే అవసరమైతే అశోక్ గుర్తు చేశాడు. ఏం చేయాలంటే బంధువుల్ని కూడా సంహరించడానికి, సంహరించే అంత అవసరం లేదు, వదిలిపెడితే చాలా మంది. అర్జునుడికి సంహరించాల్సి వచ్చింది, మనం వదిలిపెడితే చాలు. వదిలిపెట్టలేకుండా ఏది చూసి, ఇందువల్ల ఇక్కడ ఏముంది? సంసారం, సంసారపు మర్మం. శరీరం చూసి ఈ శరీరానికి నేను ఏదో చెయ్యబోతాను, లేదా ఈ శరీరాన్ని నేను ఉపయోగించుకోవాలి నా ఆనందం కోసం అని ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎవరిని చూసి అంటావు? నా కుటుంబ సభ్యులని, జీవుడిని చూశాను. శరీరాన్ని చూసి, శరీరాన్ని చూసి నా కొడుకు, మా అన్న, మా తమ్ముడు, పెట్టుకోవచ్చు కదా శరీరాన్ని అట్లా. ఇట్లా మీ తమ్ముడే కదా, మీ కొడుకే కదా, మీ అమ్మాయి కదా శరీరం అలా. ఎందుకు పడేస్తారు? సమాధి చేస్తారు, కొంతమంది దహనం చేస్తారు. అంటే మా అమ్మ, మా అమ్మ, మా కొడుకు, మా కొడుకు అన్నారు. పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇంట్లోనే శరీరం వదిలిన తర్వాత. ఇదే ఇక్కడ మర్మం అనేది, సంసార మర్మం. ఏం మర్మం అక్కడ?
ఎందుకు పడేస్తున్నావు శరీరాన్ని? ఉంచుకో. పనికిరాదు కాబట్టి. జీవుడు ఎండిపోయినాడు కాబట్టి. మీరు చూసింటారు ఎక్కడైనా? ఒక వీడియోలో చూసాను నేను. పిల్లి ఎవరు చూపించినట్టున్న వీడియో. ఒక పిల్ల హైవే పైన పిల్లి చనిపోయింది. ఇంకొక పిల్లి వచ్చి దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. దాన్ని ఇట్లా తలతో కదిలిస్తుంది, ఇట్లా చేస్తుంది, ఇట్లా కదలట్లేదు, అక్కడి నుంచి చేస్తుంది. చాలాసేపు వీడియో 10 నిమిషాలు టైం చూపిస్తారు. ఇట్లా అంటుంది, దాన్ని కదిలించాలని, లేవమంటుంది దాన్ని. దాని భాషలో అది కాలుతో అలా అంటుంది, లాగుతుంది. కాళ్ళతో ఇట్లా అంటుంది. ఒక్కొక్కసారి తిప్పుతుంది నూతిని. కొంచెంసేపు అటు చూస్తుంది, ఇటు చూస్తుంది, ఇటు చూస్తుంది, మళ్ళీ కదిలిస్తుంది. కాళ్ళతో లాగుతుంది, ఈడ్చుతుంది. ఏం ప్రయత్నం చేస్తుంది అది? తొడుకొని పోయి దానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. నా కొడుకు చనిపోయాడు, కొడుకు ఏదో మొత్తానికి బంధువు సమ్మత్, నేను ఉంటుంది. నాకు తెలియ చనిపోయింది, లేపాలి. దేన్ని లేపాలని చూస్తుంది? శరీరాన్ని. శరీరాన్ని చూసి నాది అన్నది. ఏం తేడా ఉంది మనకు పిల్లికి? మన పరిస్థితి అంతే కదా. శరీరం పట్టుకొని ఏడుస్తూ కూర్చుంటాను, శరీరం చూసుకొని. అది కూడా అంతే. అది బతుకున్నప్పుడు బాగా మురిసిపోయింది కదా, అంతా ఆడుతూ పాడుతూ ఎగురుతూ దుమ్ముకుతూ. మనకు కూడా అంతే. మన పిల్లలతో, ముఖ్యంగా పిల్లలతో శరీరాలు ముద్దుగా ఉంటాయి. పెద్ద తర్వాత ముద్దు పెట్టుకోలేదు, అది వేరే విషయం. కృష్ణ అంటే జీవుడు ఎంత ప్రకృతిని భోగించాలని చూడొచ్చు అక్కడ. శరీరం ముద్దుగా ఉంది, ముద్దు పెట్టుకుంటారు. శరీరం అనేది ప్రకృతి కదా, అది కాదా? భూమి, నీరు, అగ్ని, ఆ మూడింటి కలయికే శరీరం. ఎవరిది భూమి? భగవంతుంది. నీరు భగవంతుంది. అగ్ని భగవంతుంది. ఆ మూడు కలిపి చేసింది ఎవరు? భగవంతుడే. బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మదేవుడికి ఆ జ్ఞానం ఇచ్చింది భగవంతుడు. నా బిడ్డ అని చెప్పి పట్టుకొని ముద్దాడేది అది. అంటే అక్కడ భోగించాలనేది శరీరాన్ని చూసి భోగిస్తున్నా. కృష్ణుడు ఈ శరీరాన్ని తీసుకొని నాదే అని భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇది అందుకు పురుష అని పిలిచారు. ఇక్కడ తల్లి కూడా పురుషనే. దేవుడు నామమాత్ర తల్లి, నామమాత్ర తండ్రి, నామమాత్ర సోదరుడు. వీళ్ళందరూ ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? శరీరాలను భోగించాలని. లేదు, మా కొడుకుని సేవ చేయాలి అనుకుంటున్నా, నా భర్తకి సేవ చేయాలనుకుంటున్నా, నా తమ్ముడికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నా. మానసిక ఇంద్రియ తృప్తి అది. నువ్వు అనుకోవచ్చు, నేను చూడు ఆకలితో ఉండి నా కొడుకుని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాను. నీ కొడుకు కోసం కాదు చేసేది. ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు? ఈ మానసిక ఇంద్రియ తృప్తి కోసం. 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, అది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంది, ఆహారం, మనసు. లోపల ఉన్నాయి ఇంద్రియం, కనిపించదు అది, అయితే ఉంది. చాలా శక్తివంతమైంది. మనసు స్థాని ఇంద్రియాన్ని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. కర్షతి అంటే ఘర్షణకు లోన్ అవుతుంది. ఘర్షణ వేడి పుడుతుందా లేదు? ఇట్లా అంటే వేడి. ఎంతవరకు శరీరాలను చూసి ఇది నాది, నావాడు, మా ఇది ఈ భావన ఉంటుంది, అంతవరకు ఈ ఘర్షణకు మనసుకు ఇది వేడి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మనసులో సమస్యలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. అది ఇక్కడ సంసార బంధం అంటే అది. సంసారం అంటే కుటుంబంలో కలిసి ఉన్నారు, భార్య భర్త, అన్న తమ్ముడు, ఇది సంసారం అంటారు సాధారణంగా. వాస్తవంగా సంసారం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బంధం, భవబంధం కలిగి ఉన్నది, అది సంసారం. కుటుంబ జీవనంలో ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ముందు దీని నుంచి బయటపడాలి మనం. ఇది ఆత్మ అనాత్మల వివేచన తేడా తెలుసుకో. వ్యత్యాసం ఏంటో తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదట. వ్యత్యాసం తెలుసుకుంటే కానీ అర్థం కాదు. ఏది నేను భోక్త కాదు, భోక్త యజమాని మాత్రమే భోక్త, నేను కాదు యజమాని దీనికి అనేది తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదట. దీనికి ఆత్మ శరీరం ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత దశ ఏంటంటే ఈ శరీరం నాది కాదు, మరి ఎవరిది, ఎవరి కోసం ఉద్దేశించబడింది, వాళ్ళ కోసం ఈ శరీరాన్ని ఉపయోగించాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ
ఆ మర్రి చెట్టులాగా పూర్తిగా విస్తరించిపోయినటువంటి, చూడండి మర్రి చెట్టు విత్తనం వేశారు. నిన్నటి ఉపన్యాసం తీసుకోండి ప్రభుపాకి. ముందు ఒక్కడే ఉన్నాడు, విత్తనం వేసుకున్నాడు. విత్తనం భార్య వివాహం అనే విత్తనం వేశాడు. ఏమైంది? ఇంకొకరు వచ్చి చేరు. 1కి 2 తర్వాత ఏమైంది? 2కు 3 3 4 3 4 ఆగుతుందా? ఆగదు. అటువైపు భార్య వైపు ఎంతమంది బంధువులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తగులుకుంటారు వచ్చి. ఒక్కరు కావాలంటే ఇంతమంది వచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచించాలి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, ఆలోచిస్తున్నారు లేదా? వివాహం కాకముందు ఆ స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ అటువైపు భర్త వైపు బంధువుల్ని కానీ స్త్రీ వైపు బంధువులు కానీ చూస్తూనే ఉంటారు. ఏం పట్టించుకోరు. ముందు పట్టించుకుంటారా? ఒకసారి ఉన్న ఊర్లోనే వివాహాలు అవుతాయి. చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు, పట్టించుకోరు ఒకరినొకరు. ఏ రోజైతే వివాహం అవుతుందో ఆ రోజు ఆ భర్త ఆ పిల్లవాడి వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళే, నా బంధువులే. ఈ అమ్మాయి వైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ నా బంధువులే. చూడు, ఒక విత్తనం వేసుకుంటే ఎంత పెద్దదైపోయింది. మంచిది కదా? చిన్న బీజం వేసుకుంటే ఇంతదైపోయింది వృక్షం, మర్రి చెట్టు లాగా అయిపోయింది. అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించేది ఉండదు పక్కింటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా. ఎప్పుడైతే వివాహం అయిందో వాళ్ళందరూ బంధువులు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో, కృష్ణుడు ఏమనుకుంటాడో ఇది మాత్రం రాదు. వాళ్ళు పెట్టేది ఎవరు? ఈ బంధువర్గమే పెట్టేది నాకు. వాళ్ళే రక్షించేది నన్ను. ఇది ఎంత మర్రి చెట్టు ఊడలు బాగా పాతుకొని పోయింటాయి. వేర్లు చాలా బలంగా ఉంటాయి మర్రి చెట్టుకి, తెలుసా? అంటే అర్థమైంది. ఎక్కడ బీజం పడిందో కూడా అర్థం కాదనమాట. అంత పెద్దగా పెరిగిపోయి ఉంటుంది. చాలా బలంగా ఉంటుంది. వేర్లు దిగిపోయి పక్కన ఊడలు దిగి అది కూడా పెద్ద వేర్లు అయిపోయి ఉంటుంది. సంసారం ఆ మర్రి వృక్షాన్ని బాగా అది కృష్ణుడు పోల్చింది. అది ఇది ఊర్ధ్వమూలం అశ్వత్థం, అశ్వత్థ వృక్షం. అని ఇది మన పరిస్థితి. ఏదో ఒక క్షణికమైన ఆనందం కోసం ఇంత పెద్ద వృక్షాన్ని తయారు చేసుకొని కూర్చుంటాడు. కూర్చొని ఏం చేస్తాడంటే జీవుడు ఈ కొమ్మ మీద కొంతసేపు, ఆ కాండం మీద కొంతసేపు, ఈ ఆకు మీద కొంతసేపు కదా, కొంతసేపు భార్యతో ఆనందంగా ఉంటాడు. తర్వాత అమ్మతో కొంతసేపు ఆనందం, తమ్ముడితో ఆనందం కొంతసేపు స్నేహితులతో ఆనందం, కొంతసేపు అటూరికి వెళ్ళి ఆనందం. ఇదంతా మర్రి చెట్టుకున్నటువంటి కొమ్మలు, రెమ్మలు, ఆకులు, ఇదంతా ఇది. కోతి కదా జంప్ చేస్తుంది, ఒక దాని మీద నిలబడలేదు కోతి. నిలబడుతుందా? ఒక కొమ్మ, ఈ కొమ్మ, ఆ కొమ్మ, ఆ కొమ్మ. మన మనసు కోతిలాగా ఇప్పుడు ఒకదాంతో సంతృప్తి చెందదు. చెందకపోవడం వల్ల ఇది ఇంత పెద్ద చెట్టు చేసుకొని కూర్చున్నాడు. బంధాలు, స్నేహితులు, భవనం. ప్రభుపాద ఏం చెప్పింది? ఫ్రెండ్షిప్, సొసైటీ, లవ్. ఫ్రెండ్షిప్, సొసైటీ, లవ్. ఇదే పదాలు మొత్తం చివరి వరకు అదే. ఏమి ప్రభుపాద ఏం చేశారు? ఖండిస్తున్నారు. అక్కడ వచ్చింది కదా, సంసార వృక్షాన్ని ఖండించాలంటే కపిల భగవానుడే దానికి సరైన గొడ్డలి అని దేవవతి మాత గుర్తించింది. గురువు బాధ్యత ఇది. గురువు చేతులు ఏముంటుంది? గొడ్డలి. పదునై, చాలా పదునుగా ఉంటుంది. ఏం చేస్తాడు దాంతో? హృదయంలోని ముడులను నరికేస్తుంది. ఈ సంసార వృక్షాన్ని నరికే. అదే ప్రభుపాద నిన్న చెప్పింది. ఇస్కాన్ ఉండేది చెట్లను నరకడం కోసం. ఏ చెట్లు? మర్రి చెట్టు. నైపుణ్య చెట్లను, వాటిని నరకర్లే కానీ అవి కూడా జీవులే. వాటికి భగవంతుడు శరీరం ఇచ్చాడు వృక్షం. అవి కాదు, మన మనసులో నాటుకొని నమ్మే వృక్షం, వృక్షాలు, వాటిని నరికేయాలి. సంసార బంధం. అది చాలా పదునైన గొడ్డలు కావాలి.
అది కేవలం గురువు దగ్గర దొరుకుతుంది. గొడ్డలతో దెబ్బ వేసినట్టు ఉంటుంది. తెగిపోతుంది ఒకటేటికి. ఇప్పుడు రోగం వచ్చిందనుకో, కడుపు కోసేటప్పుడు నొప్పి ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది. బాధ ఉంటుంది. ఆపరేషన్ అయితే అప్పటికప్పుడు మత్తు ఇవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు. మత్తు పోయిన తర్వాత బాధ తెలుస్తుంది కదా. ఇట్లా నిజమైన సాధు మాట్లాడేవి ఎలా ఉంటాయంటే గొడ్డలితో నరికినట్టు ఉంటుంది. వాస్తవం. నిజమైనటువంటి వైద్యుడు ఏం చేస్తాడు, నీకు పలానా రోగం ఉంది, ఖచ్చితంగా నీ కడుపు కొయ్యాలి, కోస తీయాలి, లేకుంటే నువ్వు. నకిలీ వైద్యుడు ఏం చేస్తాడు, నొప్పి లేకుండా పైన మందు రాస్తాను, పైన లోపల క్యాన్సర్ గడ్డ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, పైన మందు రాస్తాను, నీకేం కాదు, ఏం కాదు, నువ్వు వస్తూ ఉండు, చివరికి చస్తూ ఉండు, చివరికి చస్తావు, నా దగ్గరికి వస్తూ ఉండు, డబ్బులు ఇస్తూ ఉండు, చాలు. అసలైన గురువు అట్లా కాదు. నీలో ఉన్నది, మనలో ఉన్నదాన్ని ఖండించేస్తాడు. దానికి మనం ఒప్పుకోవాలి. శిష్యుడు అంటే ఏం అర్థం ఇక్కడ? శరణం సమర్పించుకోవడం. నాలో చాలా పెద్ద వృక్షం ఉంది, ముందు నరకచి, నీ దగ్గర గొడ్డలేదు, నువ్వు నరకు అని స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావాలి. శిష్యుడు అంటే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తాడు. తనకు నచ్చిన వరకే చేయడం, నచ్చని వదిలేయడం, అది శిష్యుడు అనిపించుకోదు. వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళావు, వైద్యం పూర్తిగా అతనికి నీ శరీరాన్ని అప్పచెప్పాలి. వైద్యం కోసం కొంతవరకే, నాకు నొప్పి తగలనంత వరకే నీ వైద్యం, తర్వాత నొప్పి తగులుతుంది, నీ వైద్యం అవసరం లేదు నాకు. ఎవరికి నష్టం? ఇప్పుడు మనకే నష్టం, వైద్యుడికి ఏం నష్టం లేదు. ఒక శిష్యుడు అంటే శాసనం, గురువు ఇచ్చేటువంటి సూచనలు స్వీకరిస్తే ఏమవుతుంది, ఆ సూచనలు గొడ్డల్లాగా పనిచేస్తుంది. అది స్వీకరించాలి. శిష్యుడు అంటే గురువు యొక్క సూచనలను స్వీకరించి వాటిని పాటించడం, జీవితంలో అనుసరణలోకి తీసుకురావాలి. గురువు అందరికీ సమానంగా ఇస్తుంటాడు ఏది, ఉపదేశాలు, సూచనలు. ఎవరైతే చూడండి, ఒక పాఠశాలలో తరగతి గదిలో 30 మంది విద్యార్థులు కూర్చొని ఉంటారు. చదువు చెప్పే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు అక్కడ. 30 మందికి అదే చదువు చెప్తూనే ఉన్నాడు. ఒకరేమో 100 మార్కులు తెచ్చుకుంటారు, కొంతమంది 70 తెచ్చుకుంటారు, కొంతమంది 35 పాస్ మార్కులు, 35, కొంతమంది అంతకన్నా తగ్గిపోతుంది. తేడా ఎక్కడొచ్చింది? ఇక్కడ స్వీకరించే దాంట్లో ఉంది. కాబట్టి గురువు అందరికి సమాన అవకాశం ఇస్తాడు. అందరూ గురువు కోరిక ఏముంటుంది, అందరు భక్తిలో ముందుకు ఎదగాలంటే ఈ వృక్షం నుంచి బయటపడాలి. వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి బంధం ఈ అశ్వత్థ వృక్షం లాగా పెద్దది ఏర్పడిపోయింది, దాన్ని తొలగించుకోవాలి వాళ్ళు అనేసి అందరికీ అవకాశం ఇస్తాడు. గొడ్డలు ఉంది నా దగ్గర, తీసుకోండి, వాడుకోండి అంటే సూచన. అది త్వరగా నేను బయటపడాలనుకునే వ్యక్తి తీసుకుంటాడు. అంటే భక్తిలో చాలా ముందుకు ఎదగాలి, నేను త్వరగా ఎదగాలి అనుకునే వ్యక్తి 100కి 100 రూపాయలు తీసుకుంటాడు. దాన్ని శరణాగతి అంటారు. దాన్నే దీంట్లో వచ్చింది కదా, శరణం శరణ్యం. సరే, మొదటి పేరాగ్రాఫ్ ఏంటి ఇక్కడ? ప్రకృతి, పురుష, తర్వాత ఈ సంసార వృక్షం. ఈ శరీరాలను చూసి, శరీరాలను మన ఆనందం కోసం ఉపయోగించుకోవడము, ఇది భోగించడానికి చేసే ప్రయత్నం. ఇప్పుడు పిల్లి ఉదాహరణ చెప్పాను, అది మనసులో కూడా ఉంది. పిల్లికే కాదు, ప్రతి జీవుడికి ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఆ పిల్లి శరీరంలో ఉన్న జీవుడిని పురుష అని పిలుస్తారు. పిలవరా? ప్రయత్నం చేస్తుంది కదా. అదేదో సంబంధ బాంధవ్యం ఉంది, చనిపోయింది, దాన్ని ఎలా శరీరంని మళ్ళీ నిద్రలేపాలి, ఎలా భోగించాలి. పురుష భౌతికమైన ఈ భౌతిక పదార్థాన్ని తన సేవలో వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం. ఇది అనుకరణం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన నేర స్వభావం ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఇతరుల సొమ్ము తీసుకొని మనం భోగించాలని చూస్తే నేరమ కాదా? భూమి, నీరు, అగ్ని నీది కాదు, శరీరం నీది కాదు. శరీరం కృష్ణుడిది, భగవంతుడు ఇచ్చింది, భగవంతుడు ఇచ్చిన పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది.
ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నువ్వు ఒక పని మనిషిని పెట్టి చెక్క ఇచ్చావు, మంచి టేబుల్ తయారు చేయమని. చేశాడు. చేసిన తర్వాత ఎవరిది? ఎవరైతే చేపించుకున్నారో వాళ్ళదే, ఓనర్దే కదా. చేసిన అతను ఇది నేను చేశాను, నా చేతిలో ఉంది ప్రస్తుతం కాబట్టి చేసేటప్పుడు అతని చేతిలోనే కదా ఉంటుంది, ఇది నాది. మరి మన పరిస్థితి అంతే. నేను దీనికి స్నానం చేపిస్తున్నాను, దీనికి తినిపిస్తున్నాను కాబట్టి ఇది నాదే. దాన్ని స్నానం చేపిస్తున్నావు, నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఓనర్ ఇచ్చిందే కదా. తిండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ శరీరానికి సంబంధించిన ఓనర్ ఇచ్చిందే కదా. అంటే నీది ఎట్లయింది శరీరం? నా భార్య అంటే నా భర్త, నా తమ్ముడు, నీది ఎట్లయింది చెప్పు? ఏ కోణంలో నీదైంది? భూమి నీదా, నీరు నీదా, అగ్ని నీదా, దానికి పెట్టే తిండి ఆహారం నీదా, దానికి పోషించేటువంటి నీళ్ళు నీదా, ఏ కోణంలో నీదైంది చెప్పు? ఇది పూర్తిగా అక్రమం. అందు గురించి పెద్ద నేరం అది. మనకేమనిపిస్తుంది? ఏముంది దీంట్లో అని మనకు అనిపిస్తుంది, తేలిగ్గా తీసి పడేస్తాం. మనం పెద్ద నేరం ఇది. ఇంత నేర స్వభావం ఉంది కాబట్టి మనం బాధపడుతున్నాం, బాధలు అనుభవిస్తున్నాం, దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నాం. ఆ నేర స్వభావం తొలగించుకునేదే అదే ప్రభుపాద వారు చెప్పింది. ఈ సంసారాన్ని, ఈ తాత్కాలిక సంసారంలో ఉన్న దుఃఖాలను గుర్తించాలి, దాన్ని ఖండించాలి. దుఃఖాలను ఖండించాలంటే ఆ వృక్షాన్ని ఖండించాలి, బంధాలను తెంచుకోవాలి. ఎవరు తెంచుకోగలుగుతారంటే ఇక్కడ కపిల భగవాన్, దేవహూతి మాత కపిల భగవాన్, నువ్వే దానికి గొడ్డలి, అంటే గురువే గొడ్డలి దానికి అని గుర్తించావు. గురువు ఇచ్చిన సూచన స్వీకరించినప్పుడు ఆ వృక్షము, ఈ బంధము తెగిపోతుంది. అతను ఏది ఈ శరీరాలను చూసి నా శరీరం, నా వాళ్ళు ఇది తెగిపోతుంది బంధం. తర్వాత భౌతిక జగత్తు పట్ల తనకు గల ఆసక్తిని కేవలం కపిల భగవానుడే ఛేదించగలుగునని తెలుసున్నందున దేవహూతి అతనినే ప్రశ్నించినది. జీవులు స్త్రీ పురుషుల ముసుగులో, ముసుగు అంటే ఏంటి కదా? తొడుగు, శరీరం అని తొడుగు. శరీరం, ముసుగు, మాస్క్. కరోనా వచ్చింది కాబట్టి అందరూ తెలుసు. ముసుగు అంటే, మాస్క్ అంటే ఆంగ్ల పదం అది. మాస్క్ అంటారా? తెలుగులో ఏమంటారు? ముసుగు. ముసుగు అంటారు. జీవులు స్త్రీ పురుషుల ముసుగులో ప్రకృతిని భోగించ ప్రయత్నించుచున్నారు. అది ఇంతవరకు మనం అనుకున్నాం. తల్లికి ఆనందం బిడ్డను చూస్తే కాదు, వాస్తవానికి శరీరాన్ని చూస్తే, దాన్ని ముద్దాడడం, దానికి అలంకరణ చేయడం ఆనందం. తల్లికి మానసిక ఆనందం. చనిపోయిన తర్వాత పెట్టుకోవే మరి, అదే మట్టే కదా. అదే అక్కడ వివేకం కావాలి. ఆత్మ ఉంది కాబట్టి ఆకర్షణ ఉంది, ఆత్మ పోయిన తర్వాత ఆకర్షణ లేదు, అది తెలుసుకొని ఉన్న వ్యక్తి అటువంటిప్పుడు మరణం అనేది అతన్ని బాధ పెట్టదు. ఉన్నంత వరకు చూసుకుంటారు, తర్వాత బాధ పెట్టదు. శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఇంట్లో సంకీర్తన జరుగుతుంది, శ్రీవాస్ ఠాకూర్ కొడుకు చనిపోయాడు, మహాప్రభు కీర్తన ఆగకూడదు. శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఏం చెప్పారు? మీరు ఏమన్నా ఏడుస్తే ఏడుపు వినపడిందంటే నేను గంగలో దూకి చనిపోతాను, మహాప్రభు సంకీర్తనకు ఏ కొంచెం ఆటంకం కలిగిన. గృహస్థుడే కదా ఆయన, గృహస్థుడే. అది గృహస్థ జీవనం అంటే. కృష్ణుడు కావాలి, తర్వాత వీళ్ళు. గౌరవంగా కీర్తనకు ఏ కొంచెం ఆటంకం కలిగినా నేను చనిపోతాను వెళ్ళిపోయి. ఆయనకు కుటుంబంలోనే ఉన్నాడు, కానీ ఆయనకి ఈ సంసార వృక్షం లేదాయన. గౌరవంగా స్వీకరించాడు కాబట్టి పోయింది. అది గృహస్థ జీవనం అంటే. శ్రీల భక్తినో ఠాకూర్ మానస దేహో గేహో అర్పిలుతువ పదే. గౌరవంగా అర్పించేసే మొత్తం సంసారం, ఇల్లు మొత్తం
ఆ జీవాత్మ గౌరవంగా అనుమతి మేరకే వచ్చింది, గౌరవంగా అనుమతి మేరకు వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు మీరు? ఏడవకూడదు. గౌరవంగా సంకీర్తన ఆటంకం కలిగించకూడదు. స్త్రీ పురుషుల ముసుగుతో ప్రకృతిని భోగింప ప్రయత్నించుతున్నారు కనుక ఒక దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కడు పురుషుడే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ నామమాత్ర స్త్రీ కూడా పురుషుడే అని పిలవాలి. ఎందుకు? భోగించాలంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రకృతిని తన ఆనందం కోసం వాడుకోవాలని స్త్రీ శరీరంలో ఉన్న జీవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, పురుష శరీరంలో ఉన్న జీవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, కుక్క శరీరంలో ఉన్న జీవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, పిల్లి శరీరంలో ఉన్న జీవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చోట చూశాను నేను, కోతి పిల్ల చనిపోయింది. మీరు కూడా చూసుంటారు. చనిపోయింది, అది వదిలిపెట్టలేదు, దాన్ని అట్లనే పట్టుకొని తిరుగుతుంది. దాని ప్రేగులు బయటపడ్డాయి. కోతి పిల్లలు 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు, 5 రోజులు వాసన వస్తుంది. దాన్ని పట్టుకొని అట్లనే పట్టుకొని తిరిగి లాక్కుంటూ పోతూనే ఉంది. ప్రేగులు బయటపడ్డాయి, ఈగలు వాడుతున్నాయి. జీవుడికి చూడు ఎంత భోగించాలని ఎంత కూరుకుపోయి ఉంటే వదిలిపెట్టలేదు, అంత వాసన వస్తుంది అది. మనం అంతే, శరీరాన్ని పెట్టుకోగానే ఫోటో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటాం. నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు, నా తమ్ముడు చచ్చిపోయాడు. భగవంతుడి యొక్క ప్రకృతిని భోగించాలని ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే ఆ జీవుడు చూడు, అది అంత వాసన వస్తున్నా కూడా దాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. ఇది సంసార వృక్షం. ఇక్కడ ఏమి పురుష అంటే ఇక్కడ ప్రతి జీవుడు, ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవుడు పురుష అని పిలువబడతాడు. కేవలం పిలువబడతాడు, పురుషుడు కాలేడు. అవుతాడా? పురుషుడు కాలేడు. ఉదాహరణకి భార్య భర్త ఇద్దరు ఉన్నారు. భర్త చీర కట్టుకోమను, భార్యని ప్యాంటు చొక్కా వేసుకోమను. వేసుకున్నంత మాత్రాన ఈమె భర్త అయిపోయి ఆయన భార్య అవుతారా? బిడ్డకు పాలు ఇవ్వాలి, పాలు ఇస్తాడే చీర కట్టుకొని. అది సహజ స్థితి ఏంది, భార్య భర్త. అదేవిధంగా పురుషుడు ముసుగు వేసుకున్నాడు. ఇక్కడ జీవుడు వచ్చి ముసుగు వేసుకున్నాడు. స్త్రీ శరీరం అనే ముసుగు, తర్వాత పురుష శరీరం అనే ముసుగు వేసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు? దాన్ని భోగించాలి, దానికి సంబంధించినవన్నీ భోగించాలని చూస్తున్నాడు. ఇది అనుకరణ, ఇదే సంసార బంధం. ఎవరైతే పూర్తిగా అర్పించేస్తారో భగవంతుడికి, వాళ్ళకి ఈ సంసార బంధం ఉండదు. కుటుంబ జీవనంలోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు శ్రీవాస ఠాకూర్జీ చెప్పే ఏ బంధం లేదు ఆయనకి. కుటుంబ జీవనంలోనే ఉన్నారు. భార్య ఉంది, అత్త ఉంది, అమ్మ నాన్న అందరూ ఉన్నారు, కొడుకులు, అన్న తమ్ముళ్ళు, ఉమ్మడి కుటుంబం. ఇంకా 3 తమ్ముళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆయనకి. కలిసే ఉన్నారు, అందరూ గౌరవంగా సేవలు నిమగ్నం అయ్యారు. వాళ్ళకి ఏ బంధం లేదు. ఆదేశుడు భక్తిలో ఠాకూర్ చెప్పారు, మానస దేహో గేహో, ఏమేమి ఉన్నాయి నీ దగ్గర అవన్నీ అర్పించే భగవంతుడు. అసలు ఏది అర్పించేది? నీది ఉంటే కదా అర్పించడం. ఏదైతే నాది అనుకుంటున్నావో నీ మనసులో పెట్టుకుని, అంటే అర్థం ఏంటి? నరికేసేయి దాన్ని, నాది అనేది తీసివేయి అని అర్థం అవుతుంది అర్పించడం అంటే. భగవంతుడికి ఇవ్వడం అర్థం. కానీ ఆధ్యాత్మిక భావన ఎందుకు పూర్ణ పురుషోత్తముడి నిజమైన భోక్త కాగా ఇతరులందరూ ప్రకృతే ఉన్నారు. ఇక్కడ మన సహజ స్థితి చెప్తున్నారు. మన స్థితి ఏంటి? పురుషాల ప్రకృతియా? ప్రకృతి అంటే పురుషుడి యొక్క సుఖం కొరకు ఉపయోగించబడవలసింది. ప్రకృతి భౌతిక ప్రకృతి ఒకటి ఉంది. ఇంకొక ప్రకృతి ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి. జీవుడు ఆధ్యాత్మికమా భౌతికమా? ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి. కాబట్టి జీవుడు స్త్రీయ పురుష
శ్రీనే. జీవుడు. అవును శ్రీనే. జీవుడు భగవంతుడు ఒక్కడే భోగించేవాడు. పురుషుడు. భగవంతుని సేవ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆనందిస్తాడు. భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషుడు, మిగతా అన్ని ఏంటి? భగవంతుని సేవ చేస్తే సహజంగానే ఆనందిస్తాడు. జీవుడు జీవుడు యొక్క సహజ స్థితి కాదు. పురుషన స్త్రీయ మళ్ళీ కృష్ణ. అయ్యా ఇప్పుడు చెప్పింది మీరు విశ్లేషించుకోండి. ఎవరైతే అనుకరిస్తున్నారో భోగించాలని, భోక్తను అనుకరిస్తున్నారో వాళ్ళని పురుష అని పిలువబడతారు, కానీ పురుషుడు కాలేరు. అంటే అర్థం ఏంటి? జీవుడి యొక్క సహజ స్థితి పురుషుడు కాలేడు అంటే అర్థం ఏంటి? శ్రీ అనే స్త్రీయే. ఇప్పుడు స్త్రీ అదే భార్య ప్యాంటు చొక్కా వేసుకున్నంత మాత్రం చేత పురుషుడు అయిపోతాడా? అని కాదు, అది స్త్రీయే. జీవుడు ఇక్కడ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు భోగించాలి భోగించాలని, కాబట్టే పురుష నామమాత్ర పురుష, అంతే. వాస్తవానికి పురుష కాదు, నామమాత్ర పురుషుడిగా పిలువబడతాడు. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు భోగించడానికి ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తుంటాడు, అంతే. భోగించలేడు వాస్తవంగా. కాబట్టి ఇక్కడ స్త్రీ అంటే భోగము కొరకు ఉద్దేశించబడింది. యజమాని యొక్క ఆనందము కొరకు నిర్దేశించబడినటువంటిదే స్త్రీ. స్త్రీ అంటే ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. జీవుడు సేవ చేస్తాడు భగవంతుడికి. ఏమి ఇస్తాడు భగవంతుడికి సేవ ద్వారా? ఆనందం. మరి జీవుడు స్త్రీయా పురుష? స్త్రీయ జీవుడు. ప్రతి జీవుడు స్త్రీయే, పురుషుడు ఒక్కడే. ఎవరు? మనం ఏమనుకుంటాం ఈ ప్రపంచంలో? నేను ఒక్కనే పురుషుడిని, మిగతా అందరూ నా ఆనందం కోసమే పనిచేయాలి, నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఈ భావన మనకు ఉంటుంది. వాస్తవంగా కృష్ణుడు ఒక్కడే పురుషుడు. ఆయన కోసమే అందరూ, ప్రతి వస్తువు, ప్రతి జీవుడు అంతా కూడా ఆయన కోసమే ఉద్దేశించబడింది. కానీ ఆయన అనుకరిస్తూ మనం ఇక్కడికి వచ్చి నా కోసమే ఉండేది అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. బట్ వాస్తవంగా మనందరూ కూడా పురుష స్త్రీయా? స్త్రీ. భగవంతుడి సేవ కోసం, భగవంతుడికి ఆనందం చేకూర్చడం. ఇప్పుడు చూడు, భౌతిక ఉదాహరణ తీసుకోండి. ఇప్పుడు కాదండి, ఇప్పుడు అంతా అస్తవ్యస్తమైంది కుటుంబ జీవనం. ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం, ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు అక్కడక్కడ కుటుంబాలు. భౌతిక కుటుంబంలో యజమాని భర్త, భార్య స్త్రీ. ఆ ఇంటికి యజమాని ఎవరు? భర్తే కాదు. ఆ ఇంట్లో ఏ కార్యం జరగాలన్నా, ఏమైనా అంతవరకు ఎందుకులే, ఏదైనా వంట చేయాలంటే కూడా ఎవరిని సంప్రదిస్తారు? మొట్టమొదట భర్తనే. భర్తని. ఏం చేయమంటారు? ఈరోజు మీకు ఏం తినాలని ఉంది, ఏం చేయాలి అడుగుతారు? అడగదు. తెలియదు. ఇప్పట్లో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఎవరు అడగారు, వాళ్ళకై వాళ్ళే చేస్తారు కాబట్టి. తింటే తిని చస్తే చావు. ఇవి సీరియల్ టైం అయింది. అంటే పూర్వం ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అంటే అక్కడ నేనుండేది నీ ఆనందం కోసమే, నీకు సేవ చేయడం కోసమే అనే భావన అక్కడ. అది స్త్రీ. అంటే జీవుడు ఉండేది కృష్ణుడు ఆనందం కోసమే, కాబట్టి జీవుడిని స్త్రీ అంటారు. పురుషుడు కాదు. పురుషుడు ఒక్కడే, భోగించేవాడు ఒక్కడే. ఇప్పుడు ఆ స్త్రీకి చూడు, భర్తకు చక్కగా వంట చేసి పెట్టి భర్త ఆనందంగా ఉంటే స్త్రీకి ఆనందమో కాదా? లేదా? నేను చాలా కష్టపడి, అయ్యో నా భర్తకి ఇది ఇష్టం, ఫలాంది ఇష్టం అని ఎంతో కష్టపడి శ్రద్ధగా చేసి వడ్డించింది, తిన్నాడు, ఆయన చాలా సంతృప్తి చెందాడు. అప్పుడు ఈమెకు సంతోషమా కాదా? ఉంటుందా ఉండదా? సంబంధం బాంధవ్యాలు ఉంటే కదా అంతా పోయేది ఇప్పట్లో. ఏదో ఉంది, పెట్టాము ప్లేట్లో, తినిపోతాం. ఆ స్త్రీకి ఆనందమే. ఆనందం పొందిందా లేదా? ఆనందం పొందినంత మాత్రం పురుషుడు అయిందా? భార్య అని పిలువబడుతుందా, భర్త అని పిలువబడుతుంది అప్పుడు? మరి
కృష్ణుడికి సేవ చేసి కృష్ణుడికి ఆనందాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత జీవుడు జీవుడుగానే ఉంటాడు, స్త్రీగానే ఉంటాడు, పురుషుడుగా కాడు. ఆనందం పొందినప్పటికీ కూడా పురుషుడు ఒక్కడే, కృష్ణుడు ఒక్కడే పురుషుడు. ఆ ఆనందంలో భాగం పంచుకోవడం. ఇప్పుడు భర్తకు చూడండి, భర్తకు పెట్టిన తర్వాత అదే పూర్వం ఉన్నటువంటి పద్ధతి, భర్త ఆహారం స్వీకరించిన తర్వాత ఆ మిగిలింది భార్య స్వీకరిస్తుంది. అంటే భర్త కోసం ఏదైతే చేశారో దాంట్లో భాగం పంచుకుంటుందా లేదా? అంత మాత్రం చేత భర్త అయిపోతుంది ఆమె కాదు, స్త్రీగానే ఉండిపోతుంది. అదేవిధంగా భగవంతుడికి నువ్వు సేవ చేసినప్పుడు భగవంతుడు చాలా ఆనందిస్తాడు, ఆనందంలో భాగం నీకు కూడా వస్తుంది. అంత మాత్రం చేత నువ్వు పురుష కాలేవు, స్త్రీగానే ఉంటావు. కాబట్టి ఎలాంటి స్త్రీ అవుతావు అప్పుడు? పతివ్రత స్త్రీ అయిపోతావు. ఇప్పుడు వ్యభిచార స్త్రీ. మాయలో ఉన్నంత వరకు జీవుడు వ్యభిచార స్త్రీ అయిపోతాడు. అంటే వ్యభిచారి అంటే భర్తకు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ సేవ చేసింది, ఆనందం కలిగించింది. జీవుడు కృష్ణుడికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? వచ్చి నాలుకకు కొంతసేపు, కళ్ళకు కొంతసేపు, చర్మానికి కొంతసేపు, ఇతరుల నాలుకకు కొంతసేపు, ఇతరుల మనసుకు కొంతసేపు, నా మనసుకు కొంతసేపు. ఎంతమంది సేవించాలని చూస్తాడు ఇక్కడ. వ్యభిచారి అయిపోతుంది, వ్యభిచార స్త్రీ. అందుకే భగవద్గీతలో అవ్యభిచార మాం చెయ్యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన. భక్తి యోగం అంటే అవ్యభిచారం, పతివ్రత స్త్రీ. నా భర్త ఒకడే. ఎవరు? కృష్ణుడు. కృష్ణుడు నా భర్త, నేను కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి. ఇది జీవుడు గుర్తించాలి. గుర్తించినప్పుడు ఏమో, ఇది గుర్తించాలంటే గురువు కావాలి. గురువు చెప్తాడు, చెప్పిన తర్వాత ఆ సూచన అనుసరిస్తూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది. కృష్ణుడు ఒక్కడే భర్త, నేను కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి. ఆధ్యాత్మిక భావన యందు పూర్ణ పురుషోత్తముడే నిజమైన భోక్త కాగా ఇతరులందరూ ప్రకృతి అయి ఉన్నారు. అంటే ఇతరులందరూ స్త్రీలై ఉన్నారు. అనగా జీవులు ప్రకృతిగా భావింపబడుదురు. భగవద్గీత యందు అనాత్మ అపర అని విశ్లేషించబడగా ఆ గౌణ ప్రకృతికి పరముగా దివ్య ప్రకృతి అంటే జీవులు వేరొకటి కలదు. అనగా జీవులు కూడా ప్రకృతియే, కానీ ఆ మాయా ప్రభావమున వారు భోక్తల స్థానమును ఆక్రమించవలెనని తప్పుగా ప్రయత్నించుచున్నారు. జీవుడు భోగ్య, భోక్త. భోగ్య. భోగ్య స్త్రీ. అదే సంసార బంధమునకు కారణము. అటువంటి బద్ధ జీవనం నుండి బయటపడి పూర్ణ శరణాగతి యందు నిలవవలెనని దేవహూతి కోరినది. శరణాగతి స్త్రీ ఎప్పుడు పురుషుడి అధీనంలో ఉండాలి, అది శరణాగతి. దేవహూతి మాత కపిల భగవానికి పూర్తిగా శరణాగతి పొందింది. సమస్త ఐశ్వర్య సంపన్నుడైనందున సర్వులకు శరణ్యుడై ఉన్నాడు. సరే, ఇక్కడ ఏంటి? సంసార వృక్షము, తర్వాత శరణాగతి పొందాలి. ఎవరికి శరణాగతి పొందాలి? పురుషుడు. ఎందుకు ఆయన శరణాగతి పొందాలి? సమస్త ఐశ్వర్య సంపన్నుడైనందున సర్వులకు శరణుడై ఉన్నాడు. ఎవరిని శరణు వేడతావు? బిడ్డ ఎవరిని శరణు వేడతాడు? తల్లి లేదా తండ్రిని. తల్లిదండ్రులు. ఎందుకు? ఆయనకు ఆ బిడ్డకు సర్వావసరాలు తీర్చేది వాళ్ళిద్దరే కాబట్టి తల్లిదండ్రులే. ఆ బిడ్డకు సర్వస్వం తల్లిదండ్రులే. ఇక్కడ భగవంతుడిని ఎందుకు శరణు వేయాలి అంటే చెప్తున్నారు, సమస్త ఐశ్వర్య సంపన్నుడు కాబట్టి నీకేం కావాలి? ఐశ్వర్యం దేనికోసం కోరుకుంటాడు? ఆనందం కోసం, అనుభవించాలని. మరి భగవంతుడి దగ్గర అనంతమైనటువంటి ఐశ్వర్యం ఉంది కాబట్టి ఆయనను శరణు వేడాలి. అనగా ఎవరైనాను పూర్ణముగా శరణమునందగల ఏకైక యోగ్యుడకు పురుషుడని భావం. ఇప్పుడు శరణం శరణ్యం, ఒకే వ్యక్తి ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి, ఇవ్వగల వ్యక్తి.
జీవులకు ఆశ్రయం ఇవ్వగల వ్యక్తి ఒకే ఒక్కడు. ఎవరు? పూర్ణ పురుషోత్తం. కానీ మన పరిస్థితి ఏంటి? ఇక్కడ ఆశ్రయం ఇవ్వగల వ్యక్తి ఒక్కడే అనేది పక్కన పెట్టి మిగతా ఎంతమందిని ఆశ్రయిస్తామంటే ఎన్నింటిని ఆశ్రయిస్తామో లెక్కలేనన్నింటిని ఆశ్రయిస్తాం. విద్యార్థి దేన్ని ఆశ్రయిస్తాడు? తన సర్టిఫికేట్ని ఆశ్రయిస్తాడు, అది చూసుకొని మురిసిపోతుంటాడు. భార్య ఎవరిని ఆశ్రయిస్తుంది? భర్తను. భర్త. నా భర్తే ఇంకా సర్వస్వం. అదేందో పాట ఉంది, చిన్న పాట కాశీ ప్రయాగ తీర్థయాత్రలు ఎందుకు? దేవుడు ఎదురుగానే ఉన్నాడని భర్తను దరిద్రం అది. దేవుడు కుళ్ళిపోయే దేవుడు, వాసన ఒక కంపు కొట్టి దేవుడు 3 పూట్ల స్నానం చేస్తే భర్త ఎదురుగానే ఉన్నాడు. కాశీ ఎందుకు, బృందావనం ఎందుకు, ప్రయాగ ఎందుకని పాట రాశారు దరిద్రుడు. అలాంటి పాటలు అదే ఇప్పుడు లేదు, అది పైన అనుకో ఇంకా దిగజారిపోయింది, అంతకన్నా దిగజారిపోయింది. ఇదంతా ఏంది? భగవంతుని ధిక్కరించడమే ఇదంతా. ఇక్కడేమి శరణాగతి గురించి వచ్చింది కదా, పూర్ణ శరణాగతి. భగవంతుడు ఒక్కడే ఆశ్రయం ఇవ్వగలవాడు. మనము ఇతరులను ఆశ్రయిస్తున్నాం, అది మనం చేసే పెద్ద తప్పు. భర్త భార్యను ఆశ్రయిస్తుంది, భర్త భార్యను ఆశ్రయిస్తాడు, నా భార్య నన్ను ఆదుకుంటుంది, కష్టం. భార్య భర్తను ఆశ్రయించడం, పిల్లలు తండ్రిని ఆశ్రయించడం, తండ్రి వ్యాపారాన్ని ఆశ్రయించడం, ప్రభుత్వము ప్రజల్ని ఆశ్రయించడం, అవసరమైనప్పుడు ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయించడం. ఇక్కడ ఎవడు ఆశ్రయించే స్థితిలో లేడు ఒక్కడు కూడా. ఇప్పుడు భార్య ఏమనుకుంటుంది? నా భర్త అంటే చాలా ఆనందం అనుకుంటుంది. ఇట్లా భర్తకు మనసులో ఏముంటుంది? ఒకవేళ భార్య చనిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లో నుంచి అనుకో, ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు. అంటే అతను నిజంగా ఆశ్రయం ఇచ్చేటువంటి స్థితిలో లేడు అని అర్థమవుతుంది అక్కడ. నా వ్యాపారమే సర్వస్వం అంటాడు ఒక ఆయన. వ్యాపారానికి ఏదన్నా అయిపోతే ఏడుస్తా కూర్చుంటాడు. అంటే నా వ్యాపారమే నాకు ఆశ్రయం ఇచ్చింది అంటాడు. చూడొచ్చు, పొద్దున్నే లేచి వ్యాపారస్తులు భక్తిని ఎవరు చూపిస్తుంటారు? అంగడి చూపిస్తారు. కృష్ణుడికి చూపించరా అంటే కృష్ణుడు కాదు, ఇదే నాకు పెట్టేది. ఇంకా అదే డబ్బులు పెట్టి ఉంటుంది కదా, దాంట్లో నిమ్మకాయ కోసేది, దాంట్లో పొగ పెట్టేది, అంటే పొమ్మనే ధూపం పెడతారు పెట్టదా? పెట్టే నన్ను రక్షించేది అని. ఇటీవల ఏంది అమెరికాలో అది నల్ల జాతి వాళ్ళని విచక్షణ చూపించి చంపడం పోలీసులు. మొత్తం సూపర్ బజార్లు, మార్కెట్లు మొత్తం దోచుకున్నారు. వీడియో చూపించారు. క్యాష్ బాక్స్లను పెట్టెలని పగలగొడుతున్నారు. ఒకప్పుడు దాన్ని అంటి పెట్టుకున్నటువంటి ఓనర్ కదలు దాన్ని పక్క నుంచి క్యాష్ బాక్స్ నుంచి. ఇప్పుడు లేడు అక్కడ. ఉంటే ఏమవుతుంది? గొంతు కోసిస్తారు. అందరు వెళ్ళి పరారైపోయారు. వస్తువులు చిందర వందరగా పడేయడము. ఎన్ని వస్తువులు తీసుకుంటారు? విసిరి పడేయడము, అది క్యాష్ బాక్స్ అనేది పగలగొట్టి క్యాష్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ఈ క్యాష్ బాక్స్ నాకు ఆశ్రయం అని. అయితే తప్పుడు ఆశ్రయాలు ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఏంటి చూడండి. ఏకైక యోగ్యుడు ఒక పురుషుడని బాబు. ఎవరైనా నిజముగా విముక్తిని పొందగోరించో దేవదేవునికి శరణం నందుటయే ఉత్తమోత్తమ మార్గం. భగవానుడిచ్చట సద్ధర్మ విధాం వరిష్టం అని వర్ణింపబడ్డాడు. ధర్మము సద్ధర్మం, శాశ్వతమైనటువంటి ధర్మం. జీవుడి యొక్క నిజమైనటువంటి ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు భగవంతుడు ఒకడే. భగవంతుడి ప్రతినిధి గురువు కూడా సద్ధర్మ విధ అంటే తెలిసినవాడు. గురువు కూడా తెలుసు సద్ధర్మం. ఈ గోస్వామి అష్టకంలో వస్తుంది కదా, నానాశాస్త్ర విచారణైక నిపుణో సద్ధర్మ సంస్థాపన. సద్ధర్మ జీవుడి యొక్క ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం గోస్వాములు అన్ని శాస్త్రాలను విచారించి జీవుడి ధర్మం ఏమని చెప్పారు?
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ రామ. ఇది జీవుడి ధర్మం అని తేల్చి చెప్పారు శాస్త్రాలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసి. అంటే ఏం చెప్తున్నారు? సద్ధర్మం అంటే నువ్వు స్త్రీ, నీ భర్త ఈయన, ఇది ధర్మం. మిగతా అంతా ధర్మమే. భర్తకు సేవ చేయాలి, భర్తను వదిలిపెట్టి మిగతా వాళ్ళకి సేవ చేయడం అధర్మం. భర్తకు సేవ చేసేది సద్ధర్మం. భర్త అంటే పురుషుడు ఒక్కడే. సద్ధర్మ విధాం వరిష్టం అని వర్ణించబడ్డాడు. దివ్య కర్మలన్నింటి యందు దేవదేవునికి నిత్యముగు ప్రేమైత సేవను కూర్చుటయే పరమ శ్రేష్టమైన కర్మ అని అది సూచించుచున్నది. ధర్మం అనేది కొన్నిసార్లు మతము అని అనువదించబడుచుంటుంది, కానీ అది సరైన అర్థం కాదు. ధర్మం అనగా త్యజించరానిది లేదా విడదీయరానిది అనుటయే ధర్మం అనడానికి నిజమగు అర్థం. ఉష్ణము అగ్ని నుండి విడదీయబడనట్టిది కనుక అది అగ్ని యొక్క ధర్మము లేదా స్వభావం అనబడు. అదే విధముగా సద్ధర్మము అనగా శాశ్వత ధర్మమని భావం. జీవుడి శాశ్వత ధర్మము పూర్ణ పురుషోత్తముడకు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు నెలకొనుటయే. కపిలదేవుని సాంఖ్యతత్వ ప్రయోజనము విశుద్ధమగు భక్తియుక్త సేవను వృద్ధి చేయుటయే. కనుకనే అతడు జీవుని దివ్య ధర్మమును ఎరిగిన వారిలో వరిష్ఠునిగా ఇచ్చట సంబోధించబడ్డాడు. ఇక్కడేమి గొడ్డలు వచ్చింది? భృత్య. మరి ఎవరి సంసార వృక్షాన్ని గురువు నరికేస్తాడు? జీవుని యొక్క సుభృత్య. భృత్య అంటే సేవకుడు. సేవకుడు అంటే పేమెంట్ పనిచేసేవాళ్ళు కదా సేవకులు. స్వచ్ఛందంగా పనిచేశారు. అది సేవకులు అన్నారు. డబ్బులు పని చేస్తున్నారు ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు. అది వాళ్ళు అంటారు మేము గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అంటారు. డబ్బులు ఇస్తేనే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ కాదు, డబ్బులకు సర్వెంట్. డబ్బులు మానేస్తే పని చేస్తాడా? చేయడు. చేస్తాడా? తన ఇంద్రియాల కోసం అక్కడ డబ్బులు వస్తుంది కాబట్టి వాస్తవంగా ఇంద్రియాలకు దాసుడు. వాస్తవంగా సేవకుడు కాదు. సేవకుడు అంటే ఎటువంటి ఎదురు చూపు లేకుండా యజమాని యొక్క సంతృప్తి కొరకు చేసేదాన్ని సేవ అంటారు. పని చేస్తున్నావు డబ్బుల కోసం, సర్వీస్ కాదు. అటువంటి సర్వీస్ సంతృప్తిని ఇవ్వదు. సేవ కాదు. సేవ సంతృప్తిని ఎప్పుడు ఇస్తుందంటే భగవంతుడి సంతృప్తి కొరకు మాత్రమే. ఎటువంటి అది కూడా ఏమి ఎదురు చూడకుండా, ఏమి ఆశించకుండా, నేను హరే కృష్ణ చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, మంగళారతికి వెళ్తే ఇది వస్తుంది, ఇవన్నీ ఏం ఆశించకూడదు. నేను చెయ్యాలి. నేను మంగళారతికి వెళ్తే భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. నేను నైవేద్యం పెడితే భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. నేను హరినామం చెప్తే భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. ఈ భావన సేవకుడు అంటే. నాకేమొస్తుంది ఇది కాదు. అటువంటి సేవ సంతృప్తిని ఇవ్వదు. నాకేమొస్తుంది అనేది. ఎంతసేపు భగవంతుడికి ఏమి ఇస్తున్నాను, నేను భగవంతుడికి ఏమి ఇస్తున్నాను, ఇవ్వలేకపోతున్నాను, ఇంకా ఇవ్వాలి, ఇటువంటి భావన. అది సేవకుడు. ఆ విధంగా నేను తయారు కావాలి అని కోరుకున్న వాళ్ళని, వాళ్ళ యొక్క సంసార వృక్షాన్ని కపిలదేవు వంటి గురువులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సూచనలని గొడ్డలితో నరికేస్తారు. అంటే ఒప్పుకోవాలి, నాది సంసార వృక్షం చాలా పెద్దది అయిపోయింది, నువ్వు నరుకు దీన్ని అని దేవవతి ఏ విధంగా శరణం పూర్తి అర్పించేసుకుంది. ఆ విధంగా అర్పించుకున్నప్పుడు గురువు దాన్ని నరుకుతాడు. అందు గురించి కొన్నిసార్లు సూచనలు వస్తాయి మన ఆచార్యుల నుంచి కానీ మన పైన ఉన్న వాళ్ళ నుంచి. అంటే కఠినంగా అనిపిస్తుంటే ఇది ఇలా చెప్పారే, చాలా హృదయంలో గొడ్డలితో కొట్టినట్టే ఉంటుంది నిజంగా. అంత కఠినంగా ఉంది ఇది అని. అంటే అంత పెద్ద ముద్ద అయిపోయింది, చెట్టు తెగట్లేదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఏదైనా సూచన వచ్చినప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంటుంది.
అప్పుడు నొప్పి అయినప్పుడు చాలు చాలు ఇంకా నీ సూచనలు చాలు ఇంకా కట్ చేయొద్దు ఆపేసేయంటారు. కృష్ణ. అట్లా కాదు, అది శరణాగతి అన్నారు. దాన్ని శరణాగతి అంటే అయిపోయింది, పూర్తి వైద్యుడికి సమర్పించేసావు శరీరం, సంతకం కూడా పెట్టేస్తావు. దీన్ని ఆపరేషన్ చేయొచ్చు ఈ శరీరం మీద అని ఎవరో బంధువులో లేదా వాళ్ళు పెడతారు. ఒకసారి ఎవరు పెడతారు సంతకం? బంధువులా? శరీరానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒకవేళ పేషెంట్ చనిపోతే వాళ్ళని సంతకం కూడా ఎవరిదో అని కేసు వేసే అవకాశం ఉంది కదా, అందుకు బంధువులు. మొత్తానికి ఈ శరీరం నీకు అర్పిస్తున్నామని అర్థం, అక్కడ వైద్యుడికి అర్పిస్తున్నామని. అప్పుడు ఆ వైద్యుడు బాధ్యత తీసుకుంటాడు, ప్రయత్నం చేస్తాడు. అంతవరకు చేయరు కదా ఆపరేషన్, చేయరు. ఇక్కడ కూడా అంతే, గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి పూర్తి సాష్టాంగ ప్రణామం అర్పించేయాలి. గురువుకి శరీరం అర్పించేస్తే మనస వాచ కర్మణ 3 అర్పించేస్తున్నాను, అప్పుడు గురువు బాధ్యత తీసుకుంటాడు. అంతవరకు చూస్తూనే ఉంటాడు. అర్జునుడి పరిస్థితి అదే కదా, పక్కనే ఉన్నాడు, బాధ్యత తీసుకున్నాడు. కృష్ణుడు తీసుకోలేదు. ఎప్పుడు తీసుకున్నాడు? శిష్యస్తే అహం షాదిమాంతం ప్రపంచం, ఏం చెప్తే అది చేస్తాను. రైట్, నువ్వు నెంబర్ 1 మూర్ఖ అనేసారు మొట్టమొదటే. బా నేను నీకు శిష్యుని అయితే మూర్ఖ అంటావు, నన్ను అప్పుడే ఒప్పుకున్నావు కదా శిష్య అని చెప్పి. అది గురువు చేసే పని. మనం ఆ స్థాయిలో లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు గురువు? సరే ఏదో ఒక రోజు వస్తాడు, వచ్చే వరకు చేస్తూ ఉండని ఏదో ఒకటి. ప్రభుపా చూడవచ్చు, కొంతమంది శిష్యుల్ని ఎదురుగానే అసలు వాళ్ళు గుండెల్లో రైలు పోతుంది, గుండెల్లో బాంబు వేసి పెట్టు అట్లా తిట్టేస్తారు, వాళ్ళు మందలించడం. కొంతమందిని ఏమనలేదు అసలు, ఏమంటే ఈయన అంతా ఇంత చేసుకుంటూ ఉండని ఏమన్నట్టు వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పేసి. కొంతమందిని మాత్రం క్షణంలో అప్పటికప్పుడే, ఎందుకంటే వీళ్ళు పూర్తి శరణాగతులు అయ్యారు, వాళ్ళు కాలే, మనసా వాచ కర్మణ పూర్తి అర్పించారు కాబట్టి వీళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి. అంటే వీళ్ళు స్వీకరిస్తారు, నేను ఏం చెప్పినా స్వీకరిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళ పూర్తి స్థాయిలో ఆపరేషన్ స్టార్ట్. వీళ్ళు స్వీకరించలేరు. కొంచెం సరే ఏ రోజు సమర్పించుకుంటారో ఉండని, చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండని, ఇక్కడే అటు ఇటు తచ్చాడుతూ అటు ఇటు ఏదో ఒక రోజు వస్తారు, నాకు రోగం ముదిరింది అని. కొంతవరకు ఆపరేషన్ మొదలు. అది పూర్తి శరణాగతి అయితే తప్ప గురువు కృప మన మీద పడదు. శరణాగతుడు కాకుండా అక్కడ తిరుగుతుంటాం, ఏం ఉపయోగం ఉండదు. అది ఉంటుంది, ఏం ఉపయోగం అంటే ఆయన శరణాగతుడు అయ్యాడు, ఆయన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు, నేను కూడా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే నేను బాగుపడతానని ఒకవేళ ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉంది. అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటే, అదే ఆసుపత్రిలో తిరుగుతూ ఉంటే, ఈ రోగికి బాగా అయింది, నాలాంటి లక్షణాలు ఈయన కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు బాగున్నాడు కదా, నేను కూడా శరణాగతుడిని అవుతా, అది వచ్చే అవకాశం ఉంది అటువంటి భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే. అందు గురించి ఇంత సంఘాన్ని ఇచ్చారు ప్రభుపాద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఇంకెవరికైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు, ప్రశ్నలు సంశయాలు.